Kung ating babalikan na nakaraan, halos mahigit 200 dekada na nga po ang nakakalipas nang unang tumapak sa bansang Amerika ang Noe Bagito at wala pang nakakakilalang si Manny Pacquiao. June 23rd, 2001. It's my first time in America, so absolutely I'm an underdog. Kung saan ay nabigyan ito ng pagkakataon upang agawin ang korona sa tinaguriang hand of stone ng South Africa na si Lelo Ledwaba. Isa sa mga kinikilalang pinakamahusay at kinatatakutan noon sa Super Bantamweight Division noong mga panahon na yon. Subalit pagdating nga po ng mismong laban, ay tila na wala ang tigas ng South African champion at nagmukhang mahinang nilalang sa kamay ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Wala nga pong kapalag-palag na winasak ng Noe Bagito pang si Pacman ang ibinibidang South African champion na si Lelo Ledwaba. At matapos nga po ang impresibong panalo kontra sa Afrikano, ay dito na nagsimulang bumabong ang karera ng ating bida. After that fight, change a lot. Sunod-sunod ang kanyang mga naging panalo sa laban at lahat ay puro knockout. Kaya naman, ganun din kabilis pumutok ang pangalan nito si Pacquiao sa mundo ng boxing. Subalit alam niyo po ba na sa kasagsagan noon ng karera ng ating bida ay may isang unknown boxer na nagmula sa Kazakhstan ang dumayo dito sa Pilipinas at nagtangkang pigilan ng Noe bulusok at di mapigilang pananalasa sa ring ni Pacquiao. Sa tindig at posturo pa lang ng dayong kalaban ay kita mo ng matapang at palaban dahil kilala rin ng mga Kazakhstan boxer na hindi umaatras sa laban, patay kung patay, matira ang matibay. From Kazakhstan, and let's give a warm Philippine welcome for Serikzan Yeshmagambetov. Kaya naman panoorin natin ang makapigil hiningang bakbakan ng dalawang fighter. Simulan natin sa round 1. Pacquiao is a southpaw. Very rangy itong kalaban ni Manny Pacquiao. He is known as a technician, very durable daw ito. Serik. Manny Pacquiao 試合が始まっています。マニー・パッキャオ、セリクザン・エシャマン・ベトフ、現地の実況が入ってしまっています。ご了承いただきたいと思います。今背中を見せていますのがカザフのイエシャマン・ベトフです。サウスポーの方がその世界チャンピオンのパッキャオですね。なんといっても見るべきはこの攻撃力、マニー・パッキャオ。カザフ。セリクザン・イエシャマン・ベトフ、右ボディブローです。上からの映像です。たまにはいいんですが、こう続いてしまうとちょっと見づらいところもあります。インサイドが入りました。右マニー・パッキャオ。パッキャオは現在のタイトル3度目の防衛まで来ています。そして4度目の前に一つ左ストレート、そして股引きワンツー。スピードありますね、浜さん。こういったやり方になるとパッキャオ本来の持ち味ですね。入っていってですね、それがまた連続して打つんですね。重たいパンチを放つイエシャマン・ベトフという情報があります。その前にガンガンいってるマニー・パッキャオ。今みたいにですね、思いっきり左手入ると、あれがパッキャオのパターンですね。お客さんも大喜びです。第1ラウンドからダウン。勝てません。With a right or left uppercut. Dugo na yung ilong ni Serik. こうやって左をねじ込むぐらいですね。そうですね。これ左強いですね。左がもう決定打になっています。パンチくぐります。ちょっとエシャマン・ベトフの形が崩れつつあるが入りました。効いてますね。流れつけます。たとえクリンチされようが左で切り離してしまいます。わっとなんとか食らいついてエシャマン・ベトフ攻撃をしのぎました。さらに今日のマニー・パッキャオはいつも以上にアグレッシブです。ここでゴングです。あっという間の3分間、第1ラウンド終了しました。ダウンがあります。
この試合はハイライトでご覧いただいています。2ラウンド割愛させていただきます。第3ラウンドに入りました。勢いとしましては小泉さん2ラウンドも一緒だと。マニア・パッキャオとにかくもう左を中心に攻め込んできます。落ち着いた表情を見せています。イェシャマンベトフもいますが、まだまだ勢いはパッキャオにあり、あまりにも会場が大きいので大きなビジョンも用意されています。これは当然の計らいかとは思いますけれども、公園全体を使っているようなそんなところです。左ストレート、もう一回いきます。とにかく左中心。パッキャオの浜さん、攻略法として右左とします。どういう攻略法がまず思い浮かべます？パッキャオに対して振りが大きいですからね、雑なんですね。ですからディフェンスも、今攻撃がディフェンスになってるわけです。これはなってますけど、パッキャオが打っていくところというのは迫力あるからみんな打ち返せないですけど、向こうはある意味で目のいい選手だったら打ち込めそうなところあるんですよね。とにかく勢いはどの選手を迎えてもご覧のような勢いを出します。だっていつもより若干攻撃的にも見えるんですが、先ほど第1ラウンドにはすでにもうダウンを1つ奪っています。もう小泉さん、このパッキャオというのはタイトル取る前からずっとこうなんですか？もうこのボクシングですね。じゃあもうかなりの勢いを、持ってデビューして、そしてチャンピオンに上り詰めたわけですね。ルイス・エスピノサがそのチャンピオンの時ですね、一緒によく練習したこともありますし、そうなんですか。カルロス・リオスとのゴドヨ太平洋タイトルマッチしたことありますね。じゃあ小泉さんはそれこそ本当によくご存知なわけで。ただね、そのよく打たせるんですよ、練習ではね。そのパンチはあるんですけどね。練習でかなり。そうですか。という今のやりします。低く滑るように入ってきました。カザフのセリクザン、イェシャマンベトフ。浜さん、このエシャマンベトフどうですか？いや、やっぱり1回目にダウン取られましたからね、それからずいぶん回復はしていってるところがありますけど、ある意味では飲まれてるところありますよね。またまた続きます。その前に浜田さん、いやーとなんかおっしゃりかけましたね。それは何を言おうとしたんですかね。とてもレジャバに勝てないだろうと思ってたんです。レジャバ評価高かったですもんね。ところが八方破れの左ストレートがですね、ものの見事に当たりましたもんね。八方破れマニー・パッキャオ、第4ラウンドです。スタイルはこのノンタイトル戦でも一緒です。まさか3階級上げて体力通用すると思わなかったですね。そうですね、全く違和感ないですもんね。むしろ体重上げて一段と体力つきましたね。なるほど、本人にとっては良かった。ですからスーパーフライ、さらにはバンタム、スーパーバンタム3階級上ってるわけですね、上がってるわけですね。例えばですね、この選手の技術的欠点っていうのはですね、右のジャブ出した時に左のグローブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。ジャブ出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまうんです。それがフライ級の時から治ってないんです。それそう、あと右アッパーカット、今打ちに行ってるところですよね。マニー・パッキャオなんとダウン、真ん中ストレートきましたね。その前に小さな一発もありました。そしてついにダウン、右をもらってしまいました。攻撃しているところはああいうところがあるんですね、パッキャオの場合は。今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか。右を出した時に逆の手でですね、自分を守ってないんですよ、防御してないんですよ。アイチャンですね。さあ攻め込まれています。これは大変なことになりました。これはタイトルかかってませんけどもね、大事ウエイトも上がってるわけですけれども、これはちょっとそのチャンピオンの名前に傷がつきます。まだ十分時間あります。さあこれからがセリクザン・イェシャマンベトフ、力の見せ所です。ボディブロー、そのイェシャマンベトフ、言い忘れましたけども顔が随分腫れております。この左をいっぱいもらってます。お左当たりません。まだ効いてるんでしょう。当たればパンチも強いですよ。振りは速いですからね。そうですか。
floored Manny 当たりません。 Pacquiao でも当たりません。 in Antipolo イエシャマンベトフも 3ね years ago. そう急にパンチが当たったもん And でですね the manager of ちょっと Ceric, やっぱり Danny 狙 Leo ってる of っていうところありますね Australia. だから硬くなってるんですよ All 当然狙いますでしょう。 That was the fight where Manny Pacquiao was floored in the fourth パ round. ッキャオがパンチを繰り出すうちに、 Manny Pacquiao なん now となく coming 取り back. 戻しつつあるようです。 Manny Pacquiao. お Referee now. まもなく And I thought Rusty. 4ラウンド終了です。ああいうちょっとした休みがですねやっぱり助かるんですよねあ、元気出ましたね、パッキャオ。元気いっぱい、元気回復しています。 No doubt by Ceric now. 第4ラウンド終了しましたが、パッキャオダウン。 in this fight. Ceric went down and そうですね。 Pacquiao down. 攻撃してるとこの選手は攻撃力で勝ってますけどね、Magambetov. 打たれる隙は Both たくさんあ fighters るん have です now ね scored あの攻撃 第5ラウンドに入りました。これは試合として、面白みが出てまいりました。両選手がダウンを期しています。ダウンの取り合い。聞いた後のテープを外れて、直したところはパッキャオは救われましたね。あれだけで随分違うテープに救われました。パッキャオがガードを上げてます。まあ最初は上げてるんですけども、いや、もともとガード高いんですね。打ってる時ですよね。オープンガードになりますから。気前が良くなってしまいます。マニー・パッキャオ。また始まりました。まあ思いっきりがいいですよね技術的には決してそんなに優れた選手じゃないと思いますけど、はい。パワーがありますよ、やっぱり一つ飛び抜けたものを持っていますとチャンピオンになります。マニー・パッキャオ、これは時たま自分を救いますが、あるいは時によっては相手を大いに助けてしまう時もあります。まあそれ以上にファンの皆さんはちょっと水が入りまして、気が抜けてしまうものですが、おお、いたの、今の喜び方は浜田さん聞いてたんでしょうかね。ああ、これはダメか。うわ、お客さんすごいよ、大喜び、騒ぎをしています。1分20秒ありますからね。決まりそうですね、このラウンド。いきます、いきます。とにかくもう左でどんどんいきます。一発当たればいいですね。踏みとどまれません。ああ、止めましたね。試合終了です。もうこれ以上やっても勝負ありだということでしょう。ラウンド5、Pag-uusapan po natin ngayon mga idol, ang 10 pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, base nga po sa performance at record ng kanyang mga naging kalaban. Sa dami na nga rin po ng laban na pinagdaanan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, ay hindi na nga rin mabilang ang mga pinataob nito sa laban. Hard left hand, straight on the Marquez, hasn't ever seen anything like that. Who has? And the brave heart of Morales holds up, but it's down goes Marquez. That is the most spectacular one-punch. Soto's back is against the rope, and he fights his way off and goes down again. A sensational. Pero meron pong 10 fighter na talaga namang malakas na kanyang nakalaban. Ang pinakauna nga po sa ating listahan, syempre ang mortal niyang kalaban, Juan Manuel Marquez. Isa nga po sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating bida at talaga namang nakipagsabayan at nakipagbasagan ng mukha sa ating pambato. Kung atin nga pong matatandaan, umabot ng 4 na beses ang kanilang naging laban. Hindi naman po natin may tatanggi na isa nga po itong si Marquez sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating bida, dahil ang unang nga po ay ang puso nito pagdating sa laban. At kahit natutumba, ay muli nga pong bumabangon para muling lumaban. Pangalawa ay magaling nga po itong si Marquez sa long range. Kaya nitong ikontrol ang distansya para makaiwas sa pamatay na combo ng ating bida. Pangatlo ay isa nga po ito sa mga pinakamagaling na counter puncher na nakalaban ng ating bida. Kaya nitong i-counter agad ang mga maling banat ng ating bida. Pang-apat nga po sa mga dahilan ay fearless. Hindi ito natatakot makipagsabayan sa ating bida. Yung tipong basag kung basag ang muka. Kayang-kaya din niyang sabayan ng mga patama ng ating bida. Yung tipong kahit tinatamaan mo ng solid, nakapokus pa rin sa laban. Humahanap ng paraan para makarecover. At pang-5 nga po sa mga dahilan ay kaya nitong saktan ng ating bida. Meron nitong pamatay na over right hand. Napapatigil din ito ang ating bida sa pag-atake, lalo na pag natatamaan niya ng solid. Kaya nga po El Dinamita ang naging bansag dito kay Marquez.
dahil sa kanyang mabigat na mga kamao. At ang pang-anim sa mga dahilan ay ang kanyang malakas na stamina. Kung malakas ang stamina ng ating bida, kaya itong tapatan ni Marquez. At ito nga po ang naging panlaban niya sa ating pambato, ang hindi agad nauubusan ng hangin kahit umabot pa ng 12 rounds. Kaya pa rin ni Marquez lumaban ng sabayan. Pampito nga po sa mga dahilan ay ang audience impact. Hati nga po ang sigawan ng mga audience, mga idol. Kung marami ang sumisigaw para sa ating bida, marami ring sumisigaw para kay Marquez. Freddie Rhodes said holding the pads from his hands have felt heavier than at any time. Yung tipong pagtunog pa lang ng bell sa unang round ay huwag ka nang kukurap dahil talaga namang kaabang-abang ang mga susunod na mangyayari. Talagang walang humpay na bakbakan hanggang matapos ang buong 12 rounds. At ang pangwalo sa mga dahilan kung bakit nga po isa si Marquez sa mga pinakamalakas na nakakalaban ng ating bida ay ang experience nitong si Marquez sa laban. Parehong sanay sa gulpihan ng dalawa, kaya naman kapanapanabik ka nagiging sagupaan. Naging draw ang una nilang laban. Pagdating sa pangalawang laban, split decision. At sa pangatlong laban ay majority decision. Panalo pa rin po ang ating bida. At sa pang-apat nga po nilang paghaharap, syempre alam na po natin ang nangyari. Ang pangalawa nga po sa ating listahan sa mga pinakamalakas na nakakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Miguel Cotto, ang pinakaunang world champion na nakakalaban ng ating bida sa welterweight division. Kaya naman bago nga maganap ang kanilang magiging laban, ay maring sinabi nitong si Cotto sa isang interview na nagkamali nga raw ang ating pambato sa taong kinilaban at napiling division na papasukan. If he think he going to catch his 7th title in his 7 different division with me, he picked the wrong guy and the wrong category. At sa labang iyon, dito na rin inilabas ang pinakaunang WBC Diamond Belt bilang pagkilala sa mga high-profile boxer. Noong mga panahong ito ay ang kalakasan nga po ni Cotto dahil mayroon lamang itong isang talo kontra nga po sa Meksikanong si Antonio Margarito. Subalit isa nga po itong si Cotto sa mga dangerous fighter na bigating world champion. Ngunit alam nga po nating lahat na pinadapa nga po ito ng ating pambansang kamao sa kanilang naging laban na talaga namang nagpasigat ng gusto sa ating bida. Ilalagay po natin sa pangatlo na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Floyd Mayweather Jr. Isa nga rin po sa mga i-consider natin na pinakamalakas na nakakalaban ng ating bida. Kahit hindi ito lumalaban ng sabayan, makikita pa rin ang kanyang defensive skill. Kaya nga po sa kanilang naging laban, ay hindi nakatama ng solid ang ating bida dito kay Mayweather. Hindi naman po kasi bawal ang patakbo-takbo at pag-atras sa laban. At ito nga po ang naging defensive strategy ni Mayweather para manalo sa kanilang naging laban. Na kung saan ay naging epektibo na sinamahan mo pa ng counter punch at maraming jab. Kaya naman nakuha nga ni Mayweather ang panalo sa naging laban. Hindi rin natin maitatanggi ang kanyang undefeated record. Karamihan kasi sa mga bigating nakalaban ng ating bida ay nakalaban din ni Mayweather. Kaya naman hindi rin po natin maialis ang katotohanang malakas din talaga itong si Mayweather. Kakaiba nga lang po kasi ang estilo nito pagdating sa laban. At ito nga po ang ayaw ng mga boxing fans, especially lalo na sa ating mga Pinoy. Nasanay na po kasi tayo sa maaksyong laban, yung tipong basagan ng muka, matira matibay sa laban. Ilalagay naman po natin sa pang-apat na pwesto na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Antonio Margarito, isang Mexican warrior. Bagamat hindi nga po kagandaan ang record nitong si Margarito, bago makalaban ng ating bida ay masasabi naman nating isang legit na matapang at talaga namang palaban pagdating sa bakbakan. Ito nga po yung tipo ng boksingero na wala sa kanyang bokabularyo ang pagsuko sa isang laban. At kahit nga po gulping-gulpi na sa laban ay talaga namang masasabi mong napakatibay dahil hindi nga po ito nagawang pabagsakin ng ating bida sa kanilang naging laban. Ito nga rin po ang naging laban ng ating pambansang kamao sa light middleweight para maging 8th Division World Champion. Dalagay naman po natin sa pang-5 pwesto ay itong si Ricky the Hitman Hatton,
ang isa sa mga naging laban na talaga namang tumatak at nagpasikat ng gusto sa ating pambansang kamao. At bago nga maganap ang naturang laban, itong si Ricky Hatton ay isa sa mga pinakamalakas sa kanyang dibisyon. Dahil naging lineal world champion ito at hindi pa natatalo sa light welterweight division. Kaya naman kumpiyansa nga itong si Ricky Hatton na kayang-kaya niyang durugin ang ating pambato na si Boss Manny. Subalit ang nangyari nga po ay kabaliktaran ng kanyang inaasahan dahil mas malakas at mas mabilis pa sa kidlat ang kanyang nakalaban. Determinado naman itong si Ricky Hatton para manalo. Pero talaga nga lang hindi niya kaya ang lakas ng ating bida na kung saan nga po ay 2 rounds lang ang inabot ito sa kanilang naging laban. At ang pang-anim nga po sa ating listahan na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Golden Boy, Oscar De La Hoya. Ito nga po ang pinakaunang nakalaban ng ating bida sa welterweight division at sa magaganap nga po nilang sagupaan ay wala silang paglalaban ng titulo. Isa nga po sa mga pinakamalakas at isa rin sa mga talaga namang pinakasikat na boksingerong nakalaban ng ating bida ay ito nga pong si De La Hoya na naging 6th Division World Champion. Kinatatakutan nga po itong si De La Hoya dahil sa dami ng nakalaban nitong legendary fighter. At bago nga maganap ang kanilang salpukan, madami nga po ang nagsasabi na hindi raw uubra ang ating bida dito kay De La Hoya dahil sobrang laki nga po nito para sa ating bida. At bukod pa dyan ay lumalaban nga po ito sa mas mabigat na timbang. Subalit sa naging laban ay muli nga pong ginulat ng ating bida ang mundo ng boxing dahil pangalawa nga po ang ating pambansang kamao na tumalo kay De La Hoya via technical knockout. At ang ating pampito sa listahan ng pinakamalakas na nakalaban ng ating bida ay ito nga pong si Timothy Bradley, ang tinaguriang Desert Storm ng bansang Amerika. Isa nga po ito sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao dahil kung pagbabasihan po natin ang performance niya sa naging laban, makikita po natin ang kanyang husay at abilidad pagdating sa ibabaw ng lona. Isa nga po ito sa mga talaga namang nakipagbasagan ng muka at nakipagsabayan ng gusto sa laban kontra nga po sa ating pambansang kamao. Masasabi po natin na talagang mahusay din nga po ang kanyang galawan dahil kung basagan nga lang ng muka ay hindi nga po magpapahuli itong si Timothy Bradley. Talagang may tibay din nga po ang panga nito at may puso kapag lumalaban. At kahit nga po naging kontrobersyal ang kanilang unang laban na kung saan ay natalo nga po ang ating bida. Did you think you won the fight? Absolutely, yes. Nakipagsabayan naman ito ng gusto sa kanilang naging bakbakan. Kaya nga po umabot sa 3 ang kanilang naging laban dahil isa nga po ito sa mga pinakamatibay na nakalaban ng ating bida. Inalagay po natin sa pang-8 pwesto sa pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Eric Morales. Isa nga po sa mga Meksikanong pinakamatibay at mandirigmang boxer na kinatatakutan sa kanyang prime. Straight right hand to the body. Huge left hook. Maidana's holding on. 3 beses nga pong nakalaban ito ng ating bida. 2 panalo at 1 talo ang naging standing nila sa kanilang naging laban. Natalo nga po ang ating pambansang kamao sa kanilang naging unang laban by a unanimous decision. At sa pangalawang laban ay panalo nga po ang ating bida via TKO sa ika-10 round. At sa ika-3 nga po nilang pagtutuos ay muli nga pong nanalo ang ating bida via TKO sa ika-3 round. At ang pang-9 nga po sa listahan sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay ito nga pong si Marco Antonio Barrera. Isa nga po sa mga talaga namang nagpaputok ng gusto sa pangalan ng ating bida. Bukod nga po kay Ledwaba, isa nga po itong si Barrera na talaga namang nagpasikat ng gusto sa ating bida. Masyado kasi nilang minahina ang kakayanan ng ating pambansang kamao. Hindi nila alam na may killer instinct ito pagdating sa laban. At sa kanilang naging laban ay hindi nga po inaasahan ni Barrera kung gaano kalakas ang stamina ng ating bida. Dire-diretsong pag-atake at walang humpay na mga pagsuntok. Kaya naman nahirapan nga itong si Barrera kung paano niya didepensahan ang mga banat ng ating bida. Hindi niya kayang sabayan ang sunod-sunod na pag-atake ng ating bida kung kaya't naubusan ng lakas itong si Barrera pagdating sa mga huling rounds. At dahil nga po sa dami ng tamang inabot mula nga po sa ating bida ay wala nang nagawa ang kampo ni Barrera
kundi itigil na nga ang laban para makaiwas na rin sa pinsala pang aabutin nitong si Barrera kung sakaling ituloy pa nila ang laban. At ang pinakahuli nga po sa ating listahan na pinakamalakas na nakakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Lele Honolon Ledwaba. Kung bakit nga po ito napasama sa mga pinakamalakas na nakakalaban ng ating bida ay dahil nga po itong si Ledwaba ay isang nakakatakot na world champion bago makasagupa ng ating pambansang kamao. Hawak nito ang IBF Super Bantamweight title. June 2001, ito nga po ang kauna-unahang tapak ng ating bida sa bansang Amerika na noong mga panahon na yan ay hindi pa nga po kilala ang ating pambansang kamao. Ang naging laban niya kay Ledwaba ay ang naging unang pagkakataon para magpakilala at magpasikat sa mundo ng boxing. At sa magaganap nga pong laban ay sobrang underdog nga po ang ating bida at halos wala nga po talagang naniniwala na mananalo ang ating pambansang kamao sa laban. Una nga po ay dahil sa short notice na magkakaroon pala siya ng laban sa isang world title. At base nga po sa mga impormasyon na ating nakalap, 2 weeks lang ang kanyang naging preparasyon sa naging laban. Ngunit wala nga pong kaabog-abog na pinatos agad ng ating bida ang naging offer sa kanya kahit pa super underdog at kulang sa preparasyon sa laban. Pero ginulat nga po ng ating bida ang mundo ng boxing. Nandurugin, pabagsakin at manalo via technical knockout ang ating pambansang kamao sa kanilang naging laban. At dahil nga po sa labang iyon ay dito na nag-umpisang pumutok ang pangalan ng ating bida.